बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज वर्किंग डे था जी, तो 7:30 घर से निकलती हूँ। रफली 1 घंटा पहले उठी और फिर जी बस नस भज फटाफट जी बच्चों का बनाया लंच, अपना बनाया नाश्ता सुटिया अंदर ते जी असी फटाफट तैयारी की ऑफिस जान दी। नाल जी असी ज़ाहिर कपड़े शपड़े अपने वेखे ते जुतियां ते बूट ते जी बस सुबह सुबह थानू पता है आपो आपी दा आलम हुंदा है। उहदे दौरान बच्चों नू उठाया ताकि वह भी अपनी तैयारी शुरू करन। ते बच्चों का लंच जिहड़ा जी उन्हां दी पसंद के हिसाब नाल जो लैके जाना चाहते होंदे ने रात नूं ही पुछ लिया सी ते बस जी उन्हां दे हिसाब नाल फिर असी लंच बनाए, सैंडविच बनाए ते नाल चिप्स रखे ताकि वह लैके जान। अज का दिन असी क्योंकि ऑफिस जाना जी तो ऑफिस भी थोड़ा बिजी हैगा। उस तो बाद मेरा प्लान सी जी कि अब्बा जी दे नान खत्म हो रहे हैं, वो जोड़े शौक ना खाते हैं तो दूरों लभदे ने मेरे दफ्तर के कोलों, तो वापसी तो असी वो भी लैके आना है। तो उत्थे एक जी छोटा जिहा मिसहैप होया, वो भी तुहानू इंशाअल्लाह अगे सुनावांगे कि की होया। हजे तो दिन का आगाज़ हो रहा तो चंगियां गल्लां करदे आं। तो जी बस नाश्ता करके निकले हाँ। सुबह सुबह वैसे भी ज़रा सर्दी हुंदी है, तुहानू पता घरों निकलना वैसे भी मुश्किल लगता है। वैसे भी कदों तुसीं वर्क फ्रॉम होम करते होवो, एक अद्धा दिन जाना होए तो वैसे ही बंदा कहता है बस किसी तरह ना ही जाए, लेकिन जाना तो पैंदा जी। नौकरी की तो नखरा की। चलो जी गर्मा गर्म लंच तैयार है बच्चों का, लेकिन वही गल है असी मावां जिहड़ियां होंदियां सवेरे उठ के बनाने हैं बच्चों लई गर्मा गर्म अपने वालों, लेकिन उन्होंने जद तक उन्होंने खाना होंदा है तो वह जाहिर है कि ठंडा तो हो ही जाता है। पर मावां होंदियां जी फिर भी कोशिश होंदी है कि सुबह उठ के बनाइए, रात को ना बनाइए कि होर ना पुराना हो जाए। तो लो जी हुण असी मैं सैंडविच बनानी हुंदी हाँ, फिर उन्होंने ठंडा करदी हाँ छुरी उत्ते एंगल ते रख के, ताकि जी मेरा बच्चे नूं कुड़क मिले जी। कड़क हाँ की कहदा जी, कड़क के कड़क हाँ, कुड़क तो कुछ होर हुंदा। तो बस जी तो उन्होंने फिर ताकि सौगी ना होए तो उन्होंने फिर मैं उन्होंने पैक करके दिन्नी हाँ। नाल ही असी कीती जी मशीन साफ, जे ना करो तो तुहानू पता है गंदी हुंदी जांदी है तो फिर गंदी जी लगदी है। वो असी नाल साफ कर लैनी है जी, ताकि इनू फिर बाद असी थले रख देंगे। तो बस जी उस तो बाद सफ़र शुरू किया जी। सफ़र मेरे दफ्तर का थोड़ा जिहा लंबा हैगा तो तकरीबन 45 मिनट तो घंटा लग जाता है, लेकिन शुक्र है जी हफ्ते 1 या 2 बार ही जाना होंदा, इहदा करके कोई एडा फील नहीं होंदा। लेकिन सफ़र च हैगा या तो कोई अच्छी कोई ना कोई वीडियो ला लैनी होनी है सुनने लई, ऑडियो जदी मैं आवाज़ सुन भी सकां, तो या फिर किसी ने गलबात कर ली दी है। तो मेरा एक असूल हैगा जी कि जो टाइम होंदा ट्रैवल वाला उन्होंने यूज़ करो। अद्दा नहीं है कि तुसीं बस ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव ही कर रहे हो। तो क्योंकि प्रदेश च आए हैं, सारे रिश्ते साढ़े उत्थे पाकिस्तान च हुंदे ने या होर मुल्कां च भी कुछ रिश्तेदार ने, तो कोशिश यही होंदी है कि यह जो टाइम है उन्होंने इस तरह यूज़ कर लिया जाए। तो नॉर्मली भैन भरावां नूं, भाबियां नूं, पुप्पो नूं, खाला इदां दे सारे जोड़े रिश्ते ने जी उन्होंने फ़ोन शोन कर लईदा तो उन्होंने राबता रखीदा। तो असी एक गल हैगी है जी कि अजकल की हुंदा नॉर्मली कि असी रिश्तियां जिहड़े हैं ना उन्होंने कहीदा कि नहीं उन्हें ऐ नहीं कीता तो मैं नहीं करना, वो फ़ोन नहीं करता तो मैं भी नहीं करना। तो बेस्ट है हुंदा जी कि राबते च रहो तो उहदे तो बाद ताकि लोगों ना रिश्ते कायम रहन। दफ्तर पहुँचे जी तो नाल ही कुलीग कहंदियां ने कि जी कॉफ़ी पीनी है, तो असी जी सामने डिगानी ते गए कॉफ़ी लैण लई, तो उत्थे देख के जी फिर सारिਆਂ ਦਾ कुछ ना कुछ होर लैण नूं भी दिल कीता। तो असी जी कैपुचीनो ऑर्डर की तो उन्होंने कहा जी एक्सट्रा हॉट कर देना, क्योंकि यह बाहर के मुल्कों यह बड़ा मसला है जी जो उन्होंने एक्सट्रा हॉट ना कहो तो एड्डी रूम टैंपरेचर तो होंगी है कि बंदा कहता है कि इन्हों कॉफ़ी क्या सी है कि इन्हें लस्सी जी फड़ाती है। तो ऐ जी उन्होंने फिर दसना पैंदा जी कि एक्सट्रा हॉट तो नाल लिया डोनट, तो फिर फखरिया कहा जी विद नो शुगर, कॉफ़ी जी है जी वो नो शुगर तो नाल डोनट। ठीक है जी, बस बहुत डाइट कॉन्शियस है जी असी। तो एनीवे जी तो इंज ही है जी, किते किते चीनी घटा लई तो किते वधा लई, इंज जी जिंदगी लंघ जानी है। कभी वज़न घटाने वाले पासे आ जाइदा तो कभी वज़न वधाने वाले पासे आ जाइदा। लेकिन शुक्र है अल्लाह जी, अल्लाह सेहत दे के रखे तो वज़न घटाते वधाते ही गुजर जाएगी इंशाअल्लाह। तो बस जी फिर उन्होंने क्या थोड़ा वेट करो, तो फिर असी वेट किया। उस दौरान असी उन्होंने तुहानू पता एक दिन पहले मैं तुहानू इन्हां दी दूजी वॉल दिखाई सी, तो यह भी इन्होंने जी बड़ी अच्छी एक राइट साइड से भी डेकोरेट की हुई है। तो लिव लाफ तो लव, तो बहुत सारे जो डिफरेंट पोस्टर्स है, लिव एवरी मोमेंट, लाफ एवरी, इट्स ब्यूटीफुल वॉल, बहुत अच्छी लगती है जी इन्हों की वॉल।
ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕੈਫੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਮਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਫਿਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਇਕਲੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਲੰਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੁਲੀਗ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਸ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਆਫਿਸ ਜਾਓ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੈਬਨੀਜ਼ ਬੇਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਜ਼ਾਤਰ ਰੋਲ, ਜ਼ਾਤਰ ਬ੍ਰੈਡ, ਪਿਜ਼ਾਜ਼ ਤੇ ਪਾਈਡ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਹਲਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਈਜ਼ ਰੈਪਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ, ਹੌਟ ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਕਮਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀ ਪਿਜ਼ਾਜ਼ ਤੇ ਮਿਨੀ ਡਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤਰ ਰੋਲ ਵਿਦ ਲਬਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਯੋਗਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਈਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਨਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ 80-90 ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮਿਨੀ ਪਿੱਜ਼ਾਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਨਾਨ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਜ਼ਾਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੈ, ਪਾਓ ਡੱਬੇ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਖਾਧਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਕਿ ਬਿਗ ਡਬਲਿਊ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਫੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕੌਫੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਬਿਗ ਡਬਲਿਊ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ੈਂਪੂਜ਼ ਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨਾਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸ਼ੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ GPS ਤੇ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਐਡਾ ਮੈਂ ਖਪੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ ਕਿ 2-3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੈਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਸਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਫਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 2-2 ਨਾਨ ਇੱਕ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ 6-7 ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਨਾਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਤਾ ਹੋਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਪਲ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਸ਼ੌਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਦੀ ਔਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਘੀ ਹੋਏ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਔਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਲਹੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਲੱਭ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਐਨੀਵੇ ਬਸ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਬਿਗ ਡਬਲਿਊ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਲਸ ਦਿਖਾਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਾਸਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੋ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥੀਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੋਏ, ਬੈਗਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੈਲੂਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਟਲਰੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੇਬਲ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਬੋਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਕਮ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਥੋਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ, ਬਸ ਕੌਫੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕੌਫੀ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੌਫੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਇਟਸ ਐਟ ਦਾ ਬੈਕ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਓਪਨ ਦਾ ਬਾਕਸ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਕੋਈ ਨਕੰਮੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਬਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਗ ਡਬਲਿਊ 'ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰੇਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਸ ਤੇ ਬਾਸਕਿਟਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਸੀਗੇ, ਵਾਈਟ, ਗ੍ਰੇ, ਬਲੂ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਸਕਿਟਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਵਾਕ ਇਨ ਰੋਬਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਚਨ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਜੀ, ਫਰਾਈਂਗ ਪੈਨਸ, ਪੋਟਸ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੈਮ ਜਾਂ ਚਟਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਮਸਾਲੇ ਡਰਾਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਕਿ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਨੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਈਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬਿਗ ਡਬਲਿਊ, ਕੇ ਮਾਰਟ, ਟਾਰਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੇ ਮਾਰਟ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੀਪ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਗ ਡਬਲਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕੌਫੀ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੇਫਰਸ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੇਫਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਗਿਫਟ ਬੈਗਸ ਤੇ ਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੱਲੇ ਕੌਫੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਕੌਫੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਹੋਂਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੰਗ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਬਲ ਕੱਪ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਤੇ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਲੋਰੀਆ ਜੀਨਸ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕੋਈ ਪੀਕ ਆਵਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਜਾਂ 4-5 ਵਜੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੀਕੇ ਮੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੀ, ਸਵੀਟ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਨੈਕਸਟਰਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਿਫਟਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਫਰੂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ LD ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ LD ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਰਮਲੀ LD ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਤੇ LD ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਇੱਕ,
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਠਾਈਆਂ ਛਟਾਈਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪਾਈਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪਾਈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੀਟ ਚਿਕਨ ਗੋਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਏ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਰਾਬੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਸ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਤੇ ਨੇੜੇ ਬਿਗ ਡਬਲਿਊ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦਿਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਲੌਗ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.